আসসালামু আলাইকুম। আমি কিছুটা অসুস্থ, তাই বসে বসে বলছি। বাংলা সাহিত্যে একটা কথা আছে, হংস মধ্যে বক্রযথা, মানে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর হংসের মাঝখানে ছন্দ ছাড়া একটা বকের মতো অবস্থা। আমার এত সময় খুব হাই ইন্টেলেকচুয়াল এবং থিওরিটিক্যালি রিচ আলাপের মধ্যে এখন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো আমাদের কিছু স্থপতি পরমাত্ম স্থপতির জল কাদায় মাখামাখি হয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক মানুষের জন্য আবাসন তৈরি করার একটা গল্প। আপনারা সেভাবেই এইটাকে নেবেন। আমি এই গল্পটা বলতে চাচ্ছি আপনাদের। ধন্যবাদ। আমার টপিকের নাম হলো Catalyzing Change, Constructing 100 Homes for the Marginalized Rural Communities of Bangladesh and Navigating Existing Urban-Centric Mindset. This is a long story of a project of constructing 100 homes for the marginalized rural communities of Bangladesh. The number 100 is purely symbolic. If we can truly establish this as a social or a professional movement, it could become 10,000 or even millions. Architecture is all about people, Francis Carey also said that. But have we ever considered which group forms this majority here? Who exactly are these people? Should the term people refers exclusively to those in urban areas, or should it encompass the entire country and all its communities? Population in Bangladesh is about 180 million. Approximately 39% of our population reside in few large cities and small towns. Many of these so-called towns are almost village-like. The remaining 61% live in purely rural areas. Among these 39% urban population, around 50% live in squatters or bosties, facing unhealthy living conditions with limited facilities and utilities. This is the present scenario. About 61% people live in village areas. So despite all these seemingly positive figures, over 100 million people who live in rural areas lack adequate housing facilities. My question, if the bureaucratic and political policymakers truly have space in their hearts and minds for addressing the housing needs of the rural population, like it or not, most of the mindsets and thought process of most of the urban-centric architects often overlook the housing needs of the rural masses, failing to accommodate and understand their expectations. What kind of profession we are practicing that completely ignores 85% of the population? If you can see whose financial housing support is readily available for the urban ruling class. আমি আমার ভলান্টিয়ারদের বলেছিলাম যে কতগুলো ব্যাংক এবং কতগুলো ইনস্টিটিউশন এই আমাদের আরবান এলিটদের হাউজিং এ অ্যাসিস্ট করার জন্য রেডি। এই আমার এই পেজ ভরে গেছে, আরো ছিল, সব দিতে পারেন এখানে লোক।
On the other hand, there is a notable lack of significant government financing assistance for the rural housing, leaving any in the rural areas with inadequate shelter and basic amenities. This contrast highlights a deep injustice where urban areas receive ample support while rural communities struggle to obtain even the most basic housing needs. As architects, with few exceptions, whether willingly or unwillingly, we are shaped by society to primarily serve the urban elite. This is our reality. The architects, as an architect, we often find that আমরা যে বিভিন্ন ধরনের বাড়িঘর করি বা বিভিন্ন বাড়িঘর করি, দেখা যায় যে একটা টয়লেটের টাকায় আমরা আসলে 5-6টা বাড়ি করতে পারি। এটা হলো this is the reality. Let us now seek understand the extent of marginalization and closely examine present-day rural community dwellings in Bangladesh through the photographs I have personally captured over the last 30 years. These images were taken in various remote villages of Pirozpur in the southern Bangladesh. Wandering through these villages where my ancestors' legacy lives on, I realized that pictures capture not only words, but each frame reflects the struggle of these people. এখানে আমি একটু যেহেতু এখন সবাই ক্ষুধার্ত, আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। এই মহিলাকে আমি চিনি, এর স্বামী কালীগঙ্গা নদীতে মাছ ধরে, আমাদের গ্রামের পাশের গ্রাম। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পলিথিন শীট দিয়ে এরা থাকছে। মার্জিনালাইজেশনের জাস্ট একটা ওভারভিউ আমরা দিতে যাচ্ছি। নামিয়া নামে এক লোক, সে জেলে, তার হাউস এটা। এই যে প্লেনটা খেয়াল করেন, আমাদের দেশে এই প্লেনগুলো মাটির হয় এবং এটা একটা লেভেলে, কিন্তু যখন টাইডাল সার্জ বা সাইক্লোন হয় এগুলো কিন্তু ধুয়ে যায় এবং তখন বাড়িটা তখন ধসে পড়ে। This is small house of Sufia Bibi, an 85-year-old woman who has no surviving family. I am truly baffled by how she manages to find her meals and survive. The more I discover about these lives, the more astonished I become. For centuries, this disparity and negligence have persisted. How much longer will it continue? Look into the eyes of this child. She looks at us hoping for a better house where she won't get wet in the rain, shiver in the winter wind, and spend sleepless nights fearing snakes entering her home. We have shown you the dire housing condition faced by the rural poor. We have highlighted the near absence of housing policy initiative tailored for them. We have also demonstrated how financial institutions cater predominantly for the urban elite, influencing architects to prioritize their needs, whether willingly or not. In this current scenario now, who will advocate housing for the rural poor? Who will do this? As a socially conscious architect, my thoughts frequently turn to the housing needs of the rural poor, whose lives are defined both by hardship and resilience. Since 2016, I have strongly advocated a proposal to address the housing challenges of these marginalized communities to IAB. And finally, after 6 years, in late 2022, I submitted my written proposal again to the Golden Jubilee Celebration Committee led by architect Kazi M. Arif, and they finally approved my proposal as a sub-program in the celebration, despite the acknowledgement the project stalled due to insufficient funding. Former IAB President, architect Mubashir Bhai, was very much enthusiastic and committed funds for the project, but tragically he passed away January 2nd, 2023. In the same year, I assumed the role of the Vice President of International Relations of IAB,
and my duty was to focus on international matters. But I presented this comprehensive proposal to IAB 25th committee, and I am grateful to IAB 25th committee. After 3 months of examination, they approved the proposal and we started our work. With the condition that fund will have to be raised by us directly, IAB will just give the support, institutional support. সুতরাং ফান্ড এবং ডিজাইন এবং আমাদের পুরো টিম সবগুলোই আমরা নিজেরা ব্যবস্থা করেছি। সময় কম, আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। মানে ড্রিম, কনসেপ্ট, প্ল্যানিং, ফর্মাল প্রপোজাল, চ্যালেঞ্জেস, অ্যাপ্রুভাল, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ কমিটিস, আমরা বিভিন্ন কমিটি করেছি এবং এই কমিটিগুলোর মাধ্যমে ফান্ড আমরা রেজ করেছি এবং ফান্ডগুলো ছিল কেউ ডোনেশন দিতে পারে অথবা জাকাত ফান্ডও হতে পারে। এজন্য দুইটা আলাদা অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে এবং এভাবে টাকা জমা হয়েছে। এবং আপনারা শুনলে খুশি হবে যে এখন পর্যন্ত যে 60টি বাড়ি, 60 হাউসেস, এক একটা বাড়ির খরচ প্রায় 1,70,000 থেকে 2-3 লক্ষ টাকা এবং পুরো টাকাটাই কিন্তু আর্কিটেক্টরাই দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগই নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছে না বলে আমি তাদের নামগুলো বলতে পারছি না। আমরা প্রাইমারিলি 8টা ভাগে ভাগ করেছি দেশটাকে এবং এইভাবে আমরা লোকাল অ্যাঙ্কর নিয়ে এভাবে কাজ করার জন্য কাজটা শুরু করি। এবং আমরা কচুয়া, বাগেরহাট জেলার কচুয়াকে আমরা প্রথমে ঠিক করি, কেননা এখানে আমরা ভালো একটি অ্যাঙ্কর পাই, আর্কিটেক্ট শিবু বসু, who is doing a PhD in South Bengal rural housing এর উপরে, সুতরাং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারসন, এবং তাকে অ্যাঙ্কর করে আমরা এবং খুলনা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ দ্য রিসার্চ পার্টনার এন্ড ডকুমেন্টেশন পার্টনার করে আমরা কাজটা শুরু করি এবং আমরা একটা সার্ভে শুরু করি কচুয়া এলাকায় এবং 14 জন আর্কিটেক্ট আমরা এখান থেকে যাই এবং সার্ভে করি। এই সার্ভের সাথে আমাদের খুলনা ইউনিভার্সিটির মাস্টার্সের স্টুডেন্টরা, এই মেয়েটিকে দেখছেন মাস্টার্সের স্টুডেন্ট, ওরাও ছিল, ওরা সার্ভেতে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে হেল্প করেছে এবং বিভিন্নভাবে আমরা নানা রকম আমরা সার্ভের একটা ক্রাইটেরিয়া তৈরি করি এবং প্রথমেই আমরা 33টা প্রি সিলেক্টেড হাউস যারা লোকাল অ্যাঙ্কর সেখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা পরে নিজেরা সার্ভে করি এবং সার্ভে করে দেখি যে কোনটা কোনটা আসলে ডিজার্ভিং, কারণ আমাদের তো ফান্ড কনস্ট্রেন্ট, আমরা তো ইচ্ছা করলে 30-33টা ঘরকে দিতে পারবো না। এগুলো সেই সার্ভের সময়ের ছবি। দেখেন আর্কিটেক্টরা কি ঐকান্তিকভাবে এই সার্ভেতে অংশগ্রহণ করেছে এবং ডিটেইল তারা এখান থেকে নিয়েছে, তার কিছু চিত্র এখানে আছে। এই লোকটিকে দেখছেন, একটু শক্ত সমস্ত মানুষ, গাছ থেকে পড়ে গিয়ে তার নিচের অংশ প্যারালাইজ হয়ে গেছে, সারাদিন এভাবে শুয়ে থাকতে হয় এবং এটাই তার ঘর। এই তার মেয়ে। এরপরে আমরা দাকব উপজেলা যাই, একদম সুন্দরবনের কাছে, জাস্ট খালের এপারে সুন্দরবন, এপারে দাকব, এই অঞ্চলে যাই এবং সেখানে সাইনবোর্ডে ছিল যে এখানে কুমির আছে নদীতে, এখানে আপনারা নামবেন না, খুব একটু রিস্কি জায়গা। আমরা এখানে সার্ভে করি, কিন্তু এখানে অনেক ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট ছিল কিন্তু আমরা কাউকে দিতে পারিনি, কেননা তাদের জায়গাগুলো লফুল না। আমাদের একটা প্রাইমারি ক্রাইটেরিয়া হলো তাদের ওন ল্যান্ড হতে হবে এবং আমরা যেটা চাচ্ছি যে কোনো মানুষকে আমরা আপরুটেড করবো না, আমরা তাদের যে বাস্তুভিটা সেখানেই ভর্তি করে দেব, কেননা ট্রেডিশনালি ওটাই তাদের ঠিকানা। ওখানে একটা গাছও তার আত্মীয়ের মতো, তার মা বাবা দাদা দাদির কবর ওখানে, ওখান থেকে তাকে উন্মূল করে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার যে একটা টেন্ডেন্সি, গভর্নমেন্টের যে এই গুচ্ছগ্রাম বা নানা রকম প্রকল্প, সেখানে কিন্তু বিভিন্ন জায়গার মানুষকে একত্র করা হয় এবং তারা ওখানে ওন করে না এবং তারা আসলে দেখা যায় পরে ভাড়া দিয়ে চলে আসে। আমরা কিন্তু চাচ্ছিলাম যে ওইভাবেই আমরা থাকবো, এক জায়গায় তাকে রাখবো। সেখানে সার্ভে ডকুমেন্ট প্রিপারেশন করা হয়, আমরা একটা প্রোফর্মা তৈরি করেছিলাম, সেই অনুযায়ী সার্ভে তৈরি করে আমরা প্রাথমিকভাবে 60টি বাড়িকে সিলেক্ট করি সেখানে কাজ করার জন্য এবং তারপরে আমরা পোস্ট সার্ভে অনেক মিটিং করি যে আমরা কোনভাবে আগাবো, কেননা আমাদের সামনে তেমন কোনো রেফারেন্স ছিল না, এখনো তেমন নাই, কিভাবে কাজ করা যায়। সেভাবে আমরা অনেক মিটিং করেছি, ডিসকোর্স করেছি, ঝগড়া করেছি এবং এই ছবিতে দেখছেন একজন ঘরামি, সে একদম ট্রেডিশনাল
করামি, যারা কাঠের ঘর করে গ্রাম থেকে তাকে গোপালগঞ্জ থেকে নিয়ে এসে তাদের সাথে আমরা মিটিং করেছি। এখানে বিকাশকে দেখতে পাচ্ছেন, প্রথম থেকে আমাদের সকল প্রোগ্রামের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। এরপরে আমরা নানা রকম ডিসকোর্স করেছি, ইন্টার এক্সচেঞ্জ করেছি, আইডিয়া আমাদের একদম সিনিয়র আর্কিটেক্ট থেকে আমাদের প্রেসিডেন্ট যে সাইদ ভাই সহ শুরু করে আমরা সকলে অনেক রকম ডিসকোর্স করেছি যে কোন পথে আগাতে চাই। 1,70,000 টাকায় একটা বাড়ি ডিজাইন করা কিন্তু ভয়াবহ একটা কঠিন ব্যাপার। আমরা গত 1 বছর ধরে নাসির ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা নোয়াখালীতে 3টি হাউসের ডিজাইনের চেষ্টা করছি, প্লাস রেজিডেন্সিয়াল হাউজিং। আমাদের বাজেট 2 লাখ টাকা থেকে 2.5 লাখ টাকা, 1 বছরেও আমরা শেষ করতে পারিনি। এই ডিসকোর্সের পরে আমরা এইভাবে আগালাম এবং এখানে অনেকেই মানে প্রতি রিপ্রেজেন্টেশন ছিল, আর্কিটেক্ট কমিউনিটির ভালোভাবে রিপ্রেজেন্টেশন ছিল এবং এইভাবে 60টা ঘরের ডিজাইন আমরা একটা দাঁড়া করাই। এবং এই কাজগুলো করতে গিয়ে প্রথমে আমরা যে জিনিসগুলোকে আমরা খুব প্রায়োরিটাইজ করি, আমাদের ডিজাইনে কনসিডার করি যে ভার্নাকুলার যে উইজডম গুলোকে আমরা এখানে ডিজাইনে রাখবো। এবং একটা জিনিসকে আমরা সিলেক্ট করি যে গ্রামের আমরা ওই অঞ্চলে যত বাড়িঘর দেখেছি সবারই কিন্তু এই পারফোরেশন থাকে, বিল্ডিং এর মধ্যে আউটার ওয়ালে পারফোরেশন থাকে, যেন যে কোনো সময় ভেন্টিলেশন হতে পারে। এবং এই পারফোরেশনের নানা রকম চিত্র দেখলাম এবং এই জিনিসটাকে আমরা ব্রিকের বাড়িতেও এবং আমরা যে উডেন যে হাউজিং করেছি সেখানে আমরা কিন্তু এটা করেছি। দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমরা করি যে ওখানকার বাড়িগুলোতে সব সিআই শিটের আউটার পার্টিশন ছিল, সেটাকে আমরা রিপ্লেস করি ম্যাক্সিমাম বাই উডেন টিম্বার পার্টিশন। এতে আমরা দেখেছি 4 থেকে 6 ডিগ্রি টেম্পারেচার কমে ভিতরে, ইনডোর টেম্পারেচার। তারপরে আমরা করি লোকাল ট্রিটমেন্ট। প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম, ফরেস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট অফ খুলনা ইউনিভার্সিটি, উনি আমাদেরকে একটা কপার সালফেট এবং সোডিয়াম ডাইক্রোমেট এবং বরিক অ্যাসিডের একটা যৌগ তৈরি করে দেন এবং ওটার মাধ্যমে আমরা লোকালি ট্যাঙ্ক তৈরি করি এবং সেখানে আমরা এটা কমিউনিটির মাধ্যমে কাজটা করি এবং কমিউনিটি ভলান্টিয়াররাই কাজটা করে এবং টেকনোলজি ট্রান্সফারও হয় ওইভাবে। এবং আমরা আরেকটা জিনিস করি যে এই কোস্টাল এরিয়া যে হাই টাইডের কারণে যে প্লিনটা ধুয়ে যায়, আমি আগেই আপনাদেরকে দেখালাম, আমরা একটা ব্রিক পেরিমিটার করি কিন্তু ভিতরে মাঠ এবং মাঠ যে ভরাটের কাজটা সেটা কমিউনিটি করবে, সেই চুক্তিতে আমরা সেটা করি এবং 30 ইঞ্চি থেকে 40 ইঞ্চি একটা ব্রিক পেরিমিটার করি। এবং আরেকটা জিনিস করি, ওই এলাকাগুলো সাইক্লোন প্রবণ, সিডোরের জন্য বিখ্যাত বা কুখ্যাত, সেজন্য আমরা ওখানে অ্যাঙ্করিং করি উডেন পোস্টের সাথে আমরা মেটাল অ্যাঙ্করিং ঢালাই করে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বিটু ভাইয়ের সহযোগিতায় আমরা সেটা একটা পদ্ধতি বের করে ঢালাই করে অ্যাঙ্করিং করে দিই যেন খুব ঝড়ো বাতাসের মধ্যে সেটা উড়ে যেতে না পারে। এটা আমি আগেই বলেছি যে আমরা লোকাল কমিউনিটি ছিল, কমিউনিটি পার্টিসিপেট ছিল সর্বক্ষেত্রে, উড পারচেজ থেকে শুরু করে এবং উড আমরা গাছ কিনতাম কমিউনিটিকে নিয়ে এবং তাতে দাম অনেক কম করতো। তারপরে ওখানে কেটে সেটাকে আমরা কমিউনিটির ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে ওটাকে ট্রিটমেন্ট করতাম। এবং আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট ডিজাইন প্রবলেম হয়েছে। ধরেন এই ছবিতে এই আইতুন বিবি, এরা 3 জন বিধবা, 2 জন বোন এবং তার মা, 3 জনই বিধবা এবং কেউ কারোর সাথে কথা বলে না, আবার একই কিচেন শেয়ার করে। এদের জন্য খুব স্পেশালি আমাদেরকে ডিজাইন করতে হচ্ছে। কনস্ট্রাকশন বিগিনস ইন কচুয়া, যা এই কাঠ কাটার ছবি এবং এটা হলো সেই ট্যাঙ্ক, টিম্বার ট্যাঙ্ক, ট্রিটমেন্টের ট্যাঙ্ক, টিম্বার ট্রিটমেন্ট করে শুকাতে হয় সেই পদ্ধতি। এবং এই যে দেখেন ব্রিক পেরিমিটার যেটা বললাম, এবং এখানে এই জলাবদ্ধতা থাকে বা হাই টাইডাল সার্চ থাকে বা হাই টাইড থাকে পূর্ণিমার সময় বা অমাবস্যার সময়, শেষ তখন কিন্তু ওই প্লিনগুলো ধুয়ে যায় এবং এরকম হয়ে যায় তখন অবস্থা। এবং এই প্লিনগুলো আমরা করি। এই মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সে জীবনে কখনো ভাবে নাই সে একটি ঘরের মালিক। উপরের অংশ আমরা কাঠের করি এবং এখানে আমরা আসলে লোকাল কার্পেন্টারদের সাথে আলাপ করি এবং তাদেরকে কি জ্ঞান দেবো, আমরা তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছি আসলে। এইভাবে আমরা প্রাথমিকভাবে 7টা বাড়িকে আমরা শেষ করি। এখন আপনারা বলতে পারেন যে আর্কিটেকচারালি এটা কি অ্যাস্থেটিক্যালি এমন কিছু না, কিন্তু এই যে আমরা যে 7টা প্যারামিটারের কথা বললাম, এটা কিন্তু তাদের লাইফে অনেক চেঞ্জ এনে দিয়েছে, যেটা ফটোগ্রাফিতে বোঝা যায় না।
সেটা আমি পরবর্তীতে আমি আরো ছবি দেখাবো, সেটা বুঝতে পারবেন। এবং এই পেইন্টটা কিন্তু আমরা করি নাই, পেইন্টটা ওই বাড়ির মহিলাদেরকে আমরা পেইন্ট এবং ব্রাশ কিনে দিয়েছি, তারা তাদের মুখ পেইন্ট করেছে। এবং তারপরে আমরা পোস্ট কনস্ট্রাকশন ভিজিটে যাই এবং সেখান থেকে গিয়ে আমরা অনেক ভুল ত্রুটি আমরা শিখতে পারি। এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন খুলনা ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট হেড আর্কিটেকচার আর্কিটেক্ট উপল তারা ছিল, এবং আমরা যে এই ব্রিক পেরিমিটার প্রিন্ট যে করে আসলাম, আমরা কিন্তু তখন গিয়ে দেখলাম অলরেডি আর একজন সে এটাকে অলরেডি কপি করে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমরা কিন্তু এটা আমাদের পারি না কিন্তু। এবং আমরা গিয়ে দেখলাম যে ওই যে আমরা পঙ্গু ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম, তার এটা কনস্ট্রাকশনের সময় স্লোপটা ঠিক হয়নি, ওটা আমরা পরবর্তী ঠিক করে দিয়েছি। এটা পোস্ট সার্ভে করতে গিয়ে এইসব জিনিসগুলো আমরা শিখতে পেরেছি। এখন এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা যখন আর্কিটেক্টর ডাক দিলাম যে আপনারা আসেন এবং আপনাদের ডিজাইন দেন, আমরা এটাকে একটা মুভমেন্ট হিসেবে দেখতে চাচ্ছি। এমন একটা